اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہے۔ اب یہ آپ نے مجھے خود ہی بتانا ہے، آپ نے سبحان اللہ زیادہ اونچی آواز سے کہا کہ درود زیادہ اونچی آواز سے پڑھا ہے؟ یہ آپ نے خود ہی بتانا ہے مجھے۔ جس طرح آپ نے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہا نا، اس سے بھی ذرا اونچی۔ اللہ قربان جائیں، ہمارے محبوب علیہ السلام تو آوازوں کے محتاج ہی نہیں ہیں، آپ تو دلوں کی دھڑکنیں بھی سن لیتے ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کو پتہ ہے کہ کون کون سا دل ان کی محبت میں دھڑک رہے ہیں، لیکن حضرت جی اب ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اب ضرورت ہے کہ اونچی پڑھا جائے حضرت جی۔ اور یہ جو آپ کے پروگرام ہوتے ہیں نا، یہ آپ قطعاً نہ سمجھا کریں کہ آپ صرف مسلمان ہی بیٹھے ہیں آ کے۔ آپ کو کیا پتہ کہ یہاں کون کون آ کے بیٹھے ہیں، جتنے احباب بیٹھے ہیں کہ آپ سب کو جانتے ہیں۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں حضرت دیکھو، جب ہم غالب تھے، جب حکومت ہماری تھی، وہ تو تب بات نہیں آئی یہود و نصارہ، انہوں نے تو تب بھی حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو آپ کے مزار اقدس سے چرانے کی کوشش کی، باقاعدہ مدینہ طیبہ میں صوفی بن کے آئے، سرنگ کھودی انہوں نے حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ تو تب ہم غالب تھے، تب حکومت ہماری تھی حضرت، وہ تب نہیں باز آئے حضرت، تو اب تو ہم ہیں مغلوب حضرت جی۔ تو آپ کے خیال میں کیا وہ اب باز آ گئے ہیں؟ نہیں حضرت، ہم سوئے پڑے ہیں حضرت جی، لیکن وہ نہیں سوئے، وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ اس میں اتنے آپ نہیں بیٹھے ہوتے، ہاں وہ بھی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ فرانس کا جاسوس، جرمنی کا جاسوس، انڈیا کا جاسوس، امریکہ کا جاسوس، ٹھیک ہے، اور پھر باقاعدہ آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اور میں کو ہماری کو نقیبوں سے دشمنی نہیں ہے، میں ایک حقیقت بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جو آپ نقیب صاحب کے کہنے پہ نعرے مارتے ہیں، میں تو ان کو ویسے نہیں مانتا، کیونکہ وہاں تو آپ ایموشنل ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو بات ہی اس طرح کی سنائی ہوتی ہے، جڑا اے کبھی راتی اینج ہو جائے، جڑا اینج کبھی راتی اینج ہو جائے۔ نہیں، مزہ تو تب ہے حضرت جی کہ جب ان کا نام آئے تو ہم سارے دیوانے ہو کے درود پڑھے جاتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے حضرت۔ اور میں کہتا ہوں حضرت، اس سے بھی بڑی کوئی بات آئے گی؟ اس سے بڑی کوئی بات آ سکتی ہے کہ اللہ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اس سے بڑی اب آپ کو کیا دلیل چاہیے حضرت کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی؟ اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں حضرت جی ہے۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں، اپنا انداز بنائیں کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو پھر محبت بھی ہو، پھر یقین بھی ہو، پھر عقیدہ بھی ہو حضرت کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اور قربان جاؤں حضرت، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ اپنی تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے، حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی، بہت خوبصورت نام۔ اب تو ذرا حالات ہی بگڑ گئے ہیں نا، لیکن یہ وہ لوگ وہ تھے کہ جن کے لیے کہا گیا کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنا دا نا حضرت ہے۔ اب ٹھیک ہے جی، مزاج ٹھیک ہے۔ تو اب تو حضرت جی حالات ہی ہیں نا، تو وہ تو بڑا خوبصورت دور تھا حضرت جی۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا حجام کا کام کرتا تھا۔ وہ ایک دن بچہ کہیں باہر کھیلنے گیا، بچہ گھر ہی نہیں لوٹا۔ اب سارے ایک ایک سمت کو نکل کھڑے ہوئے، کوئی شمال گیا، کوئی جنوب گیا، کوئی مشرق گیا، کوئی مغرب گیا بچے کو تلاش کرنے، لیکن تلاش بسیار کے باوجود بھی بچہ نہیں ملا۔ اب تب حضرت جی لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لیکن لوگوں میں یقین بڑا تھا۔ اب پڑھ ہم بڑا گئے ہیں لیکن یقین نہیں رہا کوئی بھی۔ اب کہیں ہم سائنس کے ڈسے ہوئے ہیں، کہیں ہم علم کے ڈسے ہوئے ہیں۔ تب لوگ اتنا پڑھے نہیں تھے لیکن لوگوں کا یقین بڑا تھا۔ تب لوگ تھے سادے لیکن تھے یقین والے۔ اب پڑھ ہم بڑا گئے ہیں لیکن یقین کمزور ہو گئے۔ اور جب بچہ نہیں نہ ملا تو آخری آپشن حضرت جی پیران دی بارگاہ چلیے تے چل کے دعا کروائیے۔ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ عرض کرتا ہے حضور بچہ کھیلنے گیا، ملا نہیں، بڑا ڈھونڈا ہم نے۔ کیونکہ حضرت جی تب ابھی مساجد کو سپیکر نہیں لگے تھے کہ اعلان کروایا جاتا، فون تو بھی کسی کے تصور اور خیالوں میں بھی نہیں تھا حضرت۔ پولیس تھی لیکن نظام اتنا فعال نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں ان کے پاس، کوئی ادھر کو بھاگ جاتا، کچھ بھی نہیں تھا حضرت جی۔ آگے عرض کرتا ہے حضور بچہ کھیلنے گیا واپس نہیں آیا، کوئی دعا فرمائیں کہ بچہ گھر لوٹا ہے۔ یہ طریقت اور تصوف کا ایک قاعدہ ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہوتا ہے کہ جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ بزرگ فرماتے ہیں مرید کو اپنے پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے حضرت۔ اور جو مرید حضرت جی مرضیاں نہیں چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں حضرت جی۔
बनता उसी मुरीद का कुछ है जो अपनी मर्जियाँ छोड़ देता है। मुरीद की नहीं अपनी मर्जी होती कोई। तो वो हज़रत खामोश रहे, उसने फिर दुआ के लिए कहा, हज़रत फिर खामोश रहे, उसने फिर दुआ के लिए कहा, हज़रत फिर खामोश रहे। अब मुरीद था, उसने भी कहा ठीक है जी, फिर खामोशी है तो खामोशी सही है। मैंने पढ़ा है कि 18 साल गुजर गए उसका बेटा खोए हुए, लेकिन वो दोबारा ज़ुबान पे बात नहीं लाया कोई। और हज़रत जी अल्लाह सारे औलाद वाले बैठे हैं, अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे बच्चों को। बच्चा इंतकाल कर जाए ना, कुछ सालों बाद दिल को सुकून आ जाता है, लेकिन इसका पता ही ना हो कि वो है कहाँ, तो फिर वो सुकून नहीं आता। ये वो ज़ख्म है जो सारी ज़िंदगी रिश्ता रहता है। हज़रत जी अब ज़ाहिर है ज़ख्म था एक, और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हर साल वो दिन जब लौट के आता होगा तो फिर माँ और बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। वो लिखा है कि 18 साल हुए और वही दिन था जिस दिन बच्चा खोया था। वो घर में बैठे थे, कोई गुफ्तगू हो रही थी, तो शाह साहब का नाम आ गया। तो वालमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये जांच है बंदे की, आजमाइश है ये। वो बीवी ना आगे से उसको कहती है मुझे ना अपने पीरों की इतनी बातें सुनाया कर, मैं तो उनको मानती कोई नहीं। मुरीद ने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। हैं अब था मुरीद, दिल को चोट लगी, उसने कहा अपनी ज़ुबान को लगाम, देश में भी कोई हिकमत है, जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये वाला करम भी कारी देंगे। इससे पहले के बाद तूल पकड़ती, पीर आंख वाला था, बसीरत थी, फरासत थी, निगाह मिली थी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दरबार मुबारक से। उन्होंने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान करना, मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर लिए, वो बंदा भेज के बुला लिया, बताया उसको कुछ नहीं। और किताबों में लिखा है कि हज़रत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अब टिंड करवाया करते थे हज़रत, क्योंकि टिंड करवाना हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की सुन्नत है। कभी कभी जो है ना हज़रत मौला अली की ये सुन्नत भी ज़िंदा कर लिया करते हैं कि मौला अली ने करवाई थी। तो वो हज़रत शाह सुलेमान तोसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अब टिंड करवाते थे हज़रत। वो उसको कुछ नहीं कहा, उसको फरमाने लगे यार वाल वाह वादगी ने तो टिंड ही कर दे, उसकी तो ईद हो गई, पीरां दी टिंड करनी है। जनाब उसने उस तरह निकाला, उसको वो तेज़ किया और सुन्नत के मुताबिक ना उसने दाईं जानिब से सर मूंडना शुरू कर दिया। अब उस तरह वो चला रहा है, ज़ख्म बीवी ने पहले छील दिया है, पीर साहब सामने बैठे हुए हैं, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफ़ान बरपा है। लेकिन क्या किया उसने, अपनी ज़ुबान को दांतों के नीचे दे लिया कि ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत में कुछ ऐसा बोल बैठूँ, कोई ऐसी बाज़ुबान से निकले कि 18 साल की मेहनत ही ज़ाया जाए। लेकिन हज़रत जी आपको पता है तूफ़ान तो फिर तूफ़ान ही है ना, वो तो रास्ता बना ही लेता है हज़रत जी। जब उस दर्द को कोई रास्ता नहीं ना मिला उस तूफ़ान को, तो फिर उस तूफ़ान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते उसने बहना शुरू कर दिया। अब आंसू बह रहे हैं, वो टिंड करता जा रहा है। ये ना दाईं साइड सज्जा पासा उसने सारी टिंड बना दी। अब आना था उसने बाईं जानी, जब बाईं जानिब आने के लिए हिला ना, तो वो कतरे जो रुखसारों से होते हुए, दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। वो जब इस साइड पे आने लगा ना, को 2-3 कतरे शाह साहब के सर के उस हिस्से पर गिर गए जहाँ से बाल उतर चुके थे। पता तो पीर को पहले भी था, उन्होंने भी तो को बहाना बनाना था। जब कतरे गिरे ना तो पीछे देख के उसको पूछते हैं, ओ नाई बाबिया तू क्यों रोंडे हैं? वो गालिब ने कहा था ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि दोस्त बने हैं ना से, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रोंडे है? बस फिर हज़रत जी फूट के ही रोया हज़रत। कहा चल दर्द काट ला जड़ा दर्द है। जब को कैफियत संभली ना तो अर्ज़ करता है हुज़ूर शायद आपको याद हो, आज से 18 साल पहले मेरा एक छोटा बेटा खो गया था जिसकी उम्र 2 साल थी। फरमाया याद है, आपकी बारगाह में दुआ के लिए हाजिर हुआ था, आपने खामोशी इख्तियार की, फिर मैंने भी दोबारा अर्ज़ी नहीं पेश की। फरमाया याद है हुज़ूर आज बीवी लड़ी और उसने ताना दिया है, कहती मैं नहीं पीरां नूं मनदी। मैं पूछा क्यों नहीं मनदी? कहती मैं तो उदन मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देंगे। तो ए उन्हें किया है, मैं नहीं किया कोई। फरमाने लगे उसने कौन सा रोज़ रोज़ कहना, जा तेरे जाने से पहले पहले बेटा घर आ गया होगा। हाँ तेरे जाने से पहले पहले बेटा घर। अर्ज़ की हुज़ूर अब किसी आजमाइश में न डालिएगा, अगर उसने अब की को बेअदबी की तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। फरमाया नौबत ही नहीं आनी, चल तू भाग। अब हज़रत जी इनके साथ कौन भाग सकता है? वो भाग सकता है? नहीं भाग सकता हज़रत। लेकिन उसने बड़ी दौड़ लगाई। लेकिन उसका घर था गांव के उस समत, बड़ा दौड़ा हज़रत। लेकिन दौड़ने से पहले पहले जब घर पहुंचा ना तो क्या हुआ कि सारा गांव उसके घर इकट्ठा है। बड़ा हैरान हुआ कि सारा पिंड सारा गांव ये मेरे घर क्या करने आ गया। उन लोगों से पूछता भाई की होया मेरे घर? वो पिंड वाले कहते हैं यही तो ही तेन पूछना आए हैं कि की होया तेरे घर।
क्या हुआ? उसने कहा चारपाई बिछी है, सीन में गबरू नौजवान 20 साल उम्र का लड़का बैठा। उसने उसको पीछे किया। अब तो जी खून ही ठंडे हो गए हैं, अब तो खून ठंडे हो गए। तब अभी खूनों में गर्मी थी। खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा कि तेरा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा कि तेरा बाप है। दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा है, दोनों बड़ा रोए। जब अंदर का तूफान थम गया ना, तो बाप बेटे को चारपाई पे उठा के पूछता है, वो पुत्रा गया किवें ते आया किवें? वो कहता बाजी जानदा ते आप ही नहीं पता, निका जिहा सा। जो थोड़ा बड़ा होया तो की वेखना वा, सिखां दे घर। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है। उन्होंने भी कहा कि हमने तुझे मुसलमानों के किसी इलाके से उठाया, हम गुजर रहे थे, तू खेल रहा था। लेकिन बताते नहीं थे कि उठाया कहाँ से है। अगर बताते तो लौट आता। 2-3 बार कोशिश की लेकिन नाकाम हुआ। फिर उसके बाद मैंने कोशिश ही नहीं की। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना किस तरह हुआ है? वो कर्ज करता है, बाजी मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने घोड़ा तैयार करने को कहा। मैं घोड़ा तैयार करके ना घोड़े की लगाम पकड़े दरवाजे की जानी मुंह करके खड़ा था। बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमान से गिरा, मुझे नहीं पता। कोई भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और वहां से उठा के घोड़े समेत यहां रख के फिर खुद गायब हो गए। अब था मुरीद ना, वो अपने बेटे से कहता बेटा अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी पहचानने पड़े, पहचान लेगा? वो कहता अब्बा जी पहली बात तो ये कि बाबा जी इतने सोने हैं, हजारों में खड़ा करेंगे फिर भी पहचान लूंगा। पहली बात ये कि बाबा जी इतने सोने हैं, हजारों में खड़ा करेंगे फिर भी पहचान लूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बाबा जी की निशानी ये थी, आधी टिंड थी, आधे सर पे बाल थे। ये तो उनके गुलामों की शान है। इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो जी उनके नौकरों की शान है, ये तो उनके गुलामों की शान है। कुर्बान जाऊं फिर सरकार का आलम क्या होगा। मैं आज भी, चलो चादर मेरी जेब पे पड़ी है, मैं आपको किताब की बात नहीं सुना, और बात यकीन वालों के लिए। हाँ, और याद रखना हजरत जी, हजरत सिद्दीक़ अकबर के रास्ते पे रहना। हाँ, अबू जाल वाला रास्ता इख्तियार ना करना कि चांद टूटता देख के भी नहीं माना उसने। उसके हाथ में पत्थरों ने कलमे पढ़ दिए फिर भी नहीं माना उसने। सिद्दीक़ अकबर के रास्ते पे रहना। और उनका रास्ता क्या था? जब हुजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए ना, आपने आके बताया कि मैंने ये चंद लम्हात में इतना लंबा सफर तय कर लिया। बड़ा इम्तिहान था, बड़े बड़े मुर्ताद हो गए उस जगह के। अबू जाल हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास आया, आगे कहता है अगर को कहे कि मैं रात के इतने से कलील हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से लामकांक से होके वापस आ गया, हो सकता है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया नहीं हो सकता। तो फिर आगे से कहता है तुम्हारे साहिब, तुम्हारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये दावा कर रहे हैं। आगे से सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं अगर वो कहें तो हो सकता है। इसी पे रहना। आज बड़ी बड़ी नई तहकीकें आ रही हैं, इसी पे रहना। जब बात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हो तो फिर हो सकता है। इसीलिए तुम्हारे बुजुर्गों ने बात ही खत्म कर दी ना। उन्होंने कहा छाड़ो या दुआतां छड़ किताबां, ऐसा वा किताबां च ना पै, आ कुलिया तेनू दस दईए, गल मका छड़ी। क्या बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर बस। ना पैना सबा किताबां, कितने पैन लगे मियां तू। हाँ, ये बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर। हम मानने वाले हैं हज़रत जी, हम मानने वाले हैं। या आज बड़े बड़े फितने उठ रहे हैं हज़रत जी, इन फितनों से बच के रहना था। हम मानने वाले हैं। बादत खुदा बुजुर्ग तू ही, किस्सा मुख्तसर बस। मैं जब पढ़ता रहा हूँ ना लाहौर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है सियालकोट से, और अल्लाह का शुक्र है बचपन से अल्लाह ने ये मिजाज दिया था कि दरवेशों फ़कीरों से हमारी यारी रही है। बल्कि मेरे ख्याल से ये कहना दुरुस्त नहीं है कि मेरी रही है, बंदा कहाँ खुद इनसे यारी कर सकता है, वो ही करम फरमाते रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनकी मर्ज़ी ना हो तो आप इनके पास नहीं बैठ सकते, इनकी मर्ज़ी हो तो आप बैठते हैं। तो मेरा भी जब बचपन गुजरा, तो क्योंकि मेरे घर के सामने, जैसे यहाँ मैंने कब्रिस्तान देखे, तो हमारे भी घर के बिल्कुल सामने ना सड़क के उस जानिब कब्रिस्तान, हमारे इलाके का बहुत बड़ा कब्रिस्तान। तो मेरे बचपन में वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठा करते थे हज़रत, इनका नाम था साईं अब्दुल रशीद रहमतुल्लाहि ताला। और ये नहीं थे कि हज़रत कुछ था नहीं तो बुज़ुर्ग बन गए, नहीं, वो बाबा था जिसने भरा मेला छोड़ा था। बड़े अमीर कबीर आदमी थे हज़रत। मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने गली में था। मेरा घर भी मेरी तरह छोटा सा था। हज़रत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान की दीवार के साथ था, और हज़रत का घर भी हज़रत की तरह बहुत बड़ा था। भरा मेला छोड़ा। असल में उनकी दोस्ती थी एक मरजूब से, इसलिए तो हज़रत जी शरीयत मना करती है कि जो बाहोश लोग हैं उनके पास बैठो, मजाजीब से बचा करो हज़रत,
क्योंकि जब किसी मजलूब को मौज आएगी ना तो उसने आपको मजलूब ही बनाना है। ये दाढ़ी रखवाना ये सालिक का ही काम है, ये सर पे इमामा रखवा देना ये सालिक का काम है, ये नमाजी बना देना ये सालिक का काम है। और अहले सुन्नत में इस हवाले से थोड़ा सा मिजाज भी पाया जाता है। लोग समझते हैं पता नहीं मजलूब क्या तोप शाया होती है, नहीं हजरत मैं कहता हूँ 1 लाख मजलूब एक पासे, 1 लाख मजलूब एक सालिक एक पासे। हाँ, सालिक होना बड़ा औखा काम है। मजलूब तो आज़ाद हो चुका है, उसको ना कपड़े की परवाह ना उसको खाने की तलब। ये साले की हजरत इसने अगर कपड़े भी पहनने हैं तो हलाल के पहनने हैं। ये साले की हजरत जिसने एक एक लुकमा छांट के खाना है। ये साले की है जिसने बच्चे भी पालने हैं तो हलाल से पालने हैं। ये साले की है जिसने हलाल से बिजली का बिल देना है। मजलूब तो आज़ाद हो गया, सालिक को तो दिन में कई बार मरना पड़ता है। क्या हजरत सुल्तान बाहू ने कहा नहीं था, आप फरमाते हैं मरन तू पहला मर गए बाहू ता मतलब नू पुजे हूँ। हाँ जी, ये हमारे यहाँ मिजाज पाया जाता है कि लोग और जो है ना भाग के जाते हैं मजलूब के पास। नहीं हजरत जी, बाहोश लोगों के पास बैठो। और कुर्बान जाऊँ इस हवाले से ना, ये शेख मुहक्किक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्वी ने एक बड़ी खूबसूरत बात भी लिखी। अब फरमाते मेरा भी एक मुक्तदी था तो उसकी भी बैठक एक मजलूब बुजुर्ग से थी। अब फरमाते मैंने उसको कई बार मना किया और ना जाया कर। उसने कहना नहीं, जिस दिन बाबे होरी खुश होंगे मेरी काया ही पलट जानी है। वो क्या हुआ, वो एक दिन बैठा हुआ था, बाबा जी का जज़ब कम हुआ, देखा सामने बंदा बैठा है, उससे पूछते हैं तू कौन है? उन्हें कहा जी मैं नहीं है। उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा जी मैं नहीं है। पता नहीं कब से बाबा जी मदहोश थे, जज़ब में थे। फरमान लगे वाल बड़े वध गए ने, साड़ी टिंड नहीं कर देंदा। वो बड़ा खुश हुआ, टिंड करूँगा बाबा जी को देंगे। उसने जनाब उस तरह पकड़ के ना बाबा जी की टिंड कर दी। बाबे होरी सिर ते हथ फेर के कहते हैं या अल्लाह जिवें इन्हें मेरा सिर खाली किया तू इन्हूं भी खाली कर दे। बस फिर जुबान से निकली बात थी। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं अगर वो किसी चीज़ की कसम उठा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा करता है। तीर निकल चुका था, वापसी नहीं थी। बस फिर ऐसी आफतें हैं कि कुछ भी नहीं रहा। हजरत के पास रोता रोता आया, हुज़ूर उनकी करना है। अब उन्हें फरमाया हूँ हो ही कख नहीं सकता, उन्हें आवे कि बैठा रहे। जे फिर कभी होश च आ गए, तेरा मुकद्दर जाग गया, तेन पूछा ना तू कौन है तो कहीं मैं नहीं हाँ। जे कहना मेरे वाल बड़े वध गए ने ते टिंड कर दे तो कर दें। बस एक काम करी, ऐत की टिंड करके ना मट्ठे मट्ठे टक ला दें सिर उत्ते कि हजरत नूं तकलीफ ना होए, मट्ठे मट्ठे ना पछ ला दें। अब शेख ने लिखा नहीं कि दौरानिया 10 साल था, 20 साल था, बेचारा कितनी देर खज्जल खराब होता रहा। वो एक दिन फिर बाबा जी को होश आ गई, देखा सामने बंदा बैठा, पूछते हैं तू कौन है? उसने कहा जी मैं नहीं हूँ। फरमाया साढ़े वाल बड़े वध गए ने, फिर टिंडी कर दे। वो बड़ा खुश हुआ, उसने जनाब उस तरह लेके ना जल्दी जल्दी सर मूंड दिया। शेख की बात याद आ गई, उसने मट्ठे मट्ठे ना सर पे टक लगा दिए। वो फिर बाबा जी ने सर पे हाथ फेरा तो इस दफ़ा हाथ ना उन्हीं के खून से रंगाया। तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ क्या करते हैं, या अल्लाह जिवें ने मेरा सिर रंगे है तो इन्हों भी रंग छड़। ये इस तरह के लोग होते हैं। इसलिए कोशिश करो हजरत जी हमेशा सालिकों की बैठक रखो, बाहोश लोगों के पास बैठो ताकि तुम पे शरीयत का रंग चढ़े। हजरत जी मरजूब ज़ियारत करो बस दूर दूर से, हजरत जी सालिकों के पास बैठो। और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने तो इस खत्ते को बड़ा ज़रखेज़ किया इस हवाले से। माशाल्लाह एक से बढ़ के एक खानका है हजरत जी, मखड़ शरीफ है, बड़ी बड़ी खानकाएँ हैं यहाँ। इसलिए हजरत जी इन पाक लोगों से दूर ना रहो, इन पाक लोगों से दूर। तो मेरी हजरत से बड़े वो मजलूब नहीं थे वो साले की, लेकिन बस फिर ज़ाहिर फैज़ मजलूब से था तो फिर कुछ ना कुछ उसका गलबा था। इसलिए फिर हजरत ने शहर को खैराबाद का और 17 साल हजरत उन्होंने उस कब्रिस्तान में गुजारे। जैसे ये दोपहर है ना, लेकिन ये भी सर्दियों की दोपहर है। एक दिन इसी तरह गर्मियों की दोपहर थी और आपको पता गर्मियों में ज़ोहर की नमाज भी लेट होती है, 2:15 बजे 2:30 बजे होती है। मैं इसी तरह ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आया तो हजरत कब्रिस्तान में बिल्कुल तनहा बैठे थे। मैंने कहा मौका बड़ा अच्छा है, चलो चल के बहने हैं तो कोई यार दी गल सुनांगे ना। वो मैं जैसे जाके बैठा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हजरत का घर बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ था, कोठी थी आपकी, और आपके घर का विंडो एसी चल रहा था। ये बात है सन 2002 की, तो विंडो एसी चलने की आवाज़ आ रही थी। तो मेरे दिल में एवं ख्याल सा आया, मैंने कहा बाबे ने की किया है, एडा ठंडा कमरा छड़ के कितने कब्रिस्तान आ बैठा है, गर्मी नाल पसीना वगदा पे, उनका भी बह रहा था मेरा भी बह रहा था। ये हजरत की मोहब्बत थी जो दिल में वसवसा आया ना, वो दिल तक महदूद नहीं रहा, जुबान पे भी आ गया। मैंने हजरत से सवाल कर दिया, मैं हजरत है की थी। फरमान लगे क्यों, क्या हुआ? मैं हुजूर इतना ठंडा कमरा छोड़ के क्या कब्रिस्तान में यहाँ बैठे हैं? तो मुझे आगे से कहते मौलवी सुलेमान फिर साड़ी भी एक गल का जवाब दे। मैं जनाब। फरमाने लगे ये जो तू ठंडा कमरा मुझे याद करवा रहा है, ये तो बता आखिर ये ठंडा कमरा छोड़ के आना कहाँ है? तो
جواب کو اتنا مشکل نہیں تھا کہ کوئی دے نہ سکے، میرے جیسے عام بندے کو بھی اس کا جواب آتا تھا۔ میں نے عرض کی میں حضور ظاہر ایسی قبرستان میں ہی آنا ہے، تو فرمانے لگے یار 4 کندھوں پہ جو آنا تھا میں خود ہی آ گیا۔ اور حضرت جی میں بس جاتے جاتے آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا کہ میں سیالکوٹ سے اتنی دور چل کے آپ کو یہاں یہ کہنے نہیں آیا کہ سارے قبرستان چلیے، یہ تو میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا ضرور کہتا جاؤں گا، حضرت جی جہاں کہیں بھی رہو لیکن قبرستان کو بھولنا بھی نہ، ہاں قبرستان کو بھولنا بھی، کیونکہ جانا وہیں ہے۔ حضرت کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آ بندہ، کوئی کر کے مقصد آل چلیا۔ اور آپ کو پتہ ہے خرابی کب ہوتی ہے؟ خرابی ہوتی تب ہے حضرت جب بندہ بھول جاتا ہے، جب بندہ بھول جاتا ہے، بھولنا نہ کبھی بھی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے صرف 2 ہیں جو بھول جاتے ہیں، ایک جن، دوسرا انسان، باقی حضی روح کو یاد ہے۔ بلکہ ایک روایت ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک روز امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار تشریف لے گئے مدینہ پاک، تو وہاں نا ایک اونٹ بے دگ گیا تھا۔ اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پھوڑ ہو گیا سی، ذرا اور آسان اردو میں بولیں گے تو کہیں گے آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے جانور اگر اس کنڈیشن پہ آ جائے تو چھوٹا جانور بھی ہو تو اتنی جلدی کنٹرول نہیں ہوتا کسی سے، تو اونٹ تو ویسے ہی قد کا جانور ہے۔ اب اگر اونٹ ان کنٹرول ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، پھوڑ ہو جائے، اس کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ وہ جس سمت بھاگتا ہے نا سارا بازار آگے۔ حضرت عمر فاروق تشریف لے ہے اور حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے کہ شیطان اس کے سائل سے بھی ڈرتا ہے۔ اب آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی، آپ نے نکیل پکڑی تو وہ کھڑا ہو گیا، لکھا آپ نے اس کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، آپ تو کہہ کے چلے گئے، وہ وہیں کھڑا رہا، ہلا بھی نہیں، وہیں کھڑا رہا، وہیں بیٹھ گیا۔ بازار والوں نے اس کے آگے کھانے کو کافی کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، بھول گیا وہ سارا کچھ، وہیں بیٹھا رہا، اور 1-2 روز میں وہیں مر گیا۔ اب بازار والے بڑے حیران ہوئے، وہ اونٹ جس نے سارا بازار آگے لگا رکھا تھا، حضرت عمر فاروق نے کیا کہہ دیا اس کے کان میں کہ سارا کچھ ہی بھول گیا، کھانا بھول گیا، مر گیا۔ اب سارے منتظر تھے کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائیں تو ہم ان کی بارگاہ میں عرض کریں حضور کیا کہا تھا آپ نے اونٹ کے کان میں؟ حضرت عمر فاروق تشریف لے گئے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یاد ہے۔ عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ تو ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے، وہ تو وہیں بیٹھ گیا، کھڑا رہا پھر بیٹھ گیا، ہم نے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا، اس نے کچھ نہیں کھایا، وہیں مر گیا، کیا کہا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا میں ذرا اس کو پنجابی میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اس کے کان میں اتنا ہی کہا تھا نہ رولا کیوں پایا ہی کہ تینوں مرنا نہیں یاد ہے؟ اور میں کہتا ہوں حضرت جی اسی اینا رولا تاں ہی پایا سانو مرنا نہیں یاد کوئی بھی، جس کو مرنا یاد ہو حضرت وہ رولا نہیں ڈالتا حضرت، وہ تیاری کرتا ہے حضرت۔ کوئی بھول گیا مقصد آوندہ، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا، جانا تو بھائی ہے۔ آپ قبرستان نہ جائیں، قبر کو نہ یاد کریں، موت کا نام نہ لیں تو کیا ٹل جائے گی؟ آنی ہے بھائی، اس لیے بہتر یہ ہے اس کی تیاری کریں حضرت۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا مان لیں گے بھائی تو آپ کا ہی بھلا ہے، نہیں مانیں گے تو ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا حضرت۔ ہفتے میں 1 دن ضرور مقرر کریں حضرت، یا آیا کریں قبرستان، لیکن آ کے نا پہلا کام یہ کرنا کہ موبائل بند کر دینا، نہیں تو اس نے آپ کو کچھ نہیں کرنے دینا۔ آ کے نا بیٹھا کرو، دیکھا کرو حضرت ان کو، آ کے بیٹھ کے ان کو دیکھا کرو حضرت، پھر ان کے اوپر جو تختیاں لگی نا پھر ان کو پڑھا کرو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کے کون کون لیٹا ہوا ہے حضرت۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے حضرت۔ دیکھا کرو حضرت کبھی کبھی آ کے، دیکھا یہاں ہی آنا ہے حضرت۔ میرے ادھر سیالکوٹ میں ایک میرے دوست ہیں، ہم تو مسافر لوگ ہیں حضرت، بلکہ کئی کئی دن تو نوبت آتی ہے ہم اپنے بچوں کا منہ نہیں دیکھتے حضرت۔ آج رات کو میں تقریباً 3 بجے گھر آیا، صبح 7 بجے اٹھ کے پھر آپ کے لیے نکل آیا، بچوں کا منہ ہی نہیں دیکھا کوئی بھی میں نے۔ تو پھر دوستوں سے ملنا تو کجا کوئی ہے، کہیں راستے میں ملاقات ہو جو۔ میرے ایک دوست ہیں تو آج کل نا وہ مکان اپنا تیار کروا رہے ہیں، 2-3 جگہ بار نا ان کے مکان کے سامنے سلام دعا ہوئی۔ ایک دن تو میں کھڑا ہو گیا ایسے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، جناب وہ اور اس طرح کر
اوے یہ ڈیزائن اس طرح بنا، اوے یہ اس طرح کر. میں کھڑا ہو گیا، میں حضور بڑیاں ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں. تو دیکھو یہ میں کہتا ہوں یار حضرت انسان تجھے ہو کیا گیا ہے یار. میں حضرت بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں. فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب ان قریب اسی مکان میں نا میں رہائش لانے لگا ہوں، تو ذرا اس لیے میں اس کو تیار اپنے سامنے کھڑا ہو کے کروا رہا ہوں تاکہ کمی کوئی نہ رہے. اچھا اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے. ٹھیک ہے جی. وہ رہائش وہاں لا کتنی دیر رہائش رکھ لیں گے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال. وہ یار اتنا تجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں آنا ہے، تو یہ تو کیوں بھول گیا کہ میں نے یہاں بھی آنا ہے؟ اور یہاں تو میں نے چند سالوں کے لیے آنا ہے، یہاں تو بڑا لمبا آنا ہے حضرت جی. اس کو نہ بھولو حضرت، اس کو نہ بھولو. بھول نہیں خرابی کرتا. پھر بابا صاحب، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، پھر بابا صاحب آپ، اور میں کہتا ہوں کہ بابا صاحب نے میرے جیسے کو دیکھ کے شعر لکھا ہوگا. آپ فرماتے ہیں ویک فریدا مٹی پھلی، وہ بھائی مٹی ہے نا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ اس کی تخلیق ہے، شاہکار ہے یہ اس کا کہ اس نے اس مٹی کو حصے دے دیے ہیں حضرت. اس مٹی کو گرمی لگتی ہے، اس مٹی کو سردی لگتی ہے، اس مٹی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. یہ مٹی خوش ہوتی ہے، یہ مٹی غمگین ہوتی ہے. ہیں باقی ہے تو مٹی ہے حضرت جی. کیا سویٹر پہننے سے یا یہ کپڑے پہننے سے مٹی مٹی نہیں رہے گی؟ اسی لیے تو صوفیہ کہتے ہیں او بندے خدا کے کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. ہاں جی، یہ کوٹ کے دھوکے میں نہ آنا، یہ شیشہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. نہ حقیقت تیری یہی ہے، ویک فریدا مٹی پھلی. اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی. ویک فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویک کے مٹی پھلی. مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. جب چاہے گا حضرت وہ اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا جب چاہے گا. اور اس کی چاہ کیا ہے اس کا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. اللہ کی بلا ہمارا کام ہے لوگوں کو ڈرانا. میں بچوں کو بتاتا ہوں کچھ پروگرام ہوتے ہیں جو ہمیں ڈرا دیتے ہیں. میں اپنے سیالکوٹ میں نا، کیونکہ میں نے جمعے کو ہر شرط پہ سیالکوٹ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ میں سرکاری خطیب ہوں، گیپکو کا خطیب ہوں، ہر صورت میں نے جمعہ وہاں پڑھانا ہوتا ہے. تو وہ میری مسجد سے تقریباً آپ کہہ لیں کو 1.5-2 کلومیٹر دور سڑک کی اس سمت محلے میں جا کے ختم تھا. انہوں نے مجھے کہا جی ایک جوان بچہ فوت ہو گیا، چلو آپ آئیں گے تو ذرا ان کی تھوڑی دل جوئی بھی ہو جائے گی. جوان موت ہے، 33-34 سال کا بچہ فوت ہوا ہے. لو جی میں جب مسجد میں داخل ہوا نا، ایک چھوٹا سا بچہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا، لیکن قرآن کریم پڑھنے کا انداز قاریوں والا ہے. میرے اپنے دل میں خیال کیا، میں نے کہا یہ کسی عام کا بچہ نہیں، عام کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا. ہم تو اسی بات پہ خوش کہیں کہ میرا منڈا انگریزی بڑی صحیح بولتا ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ یو وٹ یو ونڈر آر. لیکن پتر یاد رکھیں ثواب ٹوئنکل ٹوئنکل دا نہیں ہونا، ثواب کل ہو اللہ احد. ہاں جی کو تھوڑا جہا دھیان ادھر بھی کر لے ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل دا ثواب نہیں ہونا ہے، ون واز اے تھرسٹی کرو یہ ثواب نہیں ہونا ہے. ثواب انا اعطینا کل کوثر دئی آنی میاں، ثواب سورہ یاسین دئی آنی. یہ انگریزی سن کے نہ خوش ہو، ذرا ادھر بھی ویکھ کے انہوں قرآن پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. توجہ کرو بھائی اپنے بچوں کے لیے. اور حضور نبی علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ ہیں، میری اور میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت حضرت ہے. اس لیے سکھاؤ اپنے بچوں کو. آج دکھ ہے حضرت ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا کوئی، اور آج ہم قرآن چھوڑ بھی چکے ہیں. تو وہ میں نے کہا وہ بچہ پڑھ کے بیٹھا، جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی نا، قاری عرب حسین صاحب ان کا نام ہے. میں نے حضرت سے پوچھا میں حضور کس حال میں دین کا بچہ یہ بڑا سونا قرآن پڑھا ہے؟ تو مجھے فرمانے لگے نہیں حضور کسی حال میں دین کا نہیں ہے. یہ جس نوجوان کے سال ثواب کی محفل پہ آپ آئے ہیں نا، جو جوانی میں ہی چلا گیا، یہ اسی کا بڑا بیٹا ہے. اسے چھوٹے 3 بچے اور ہیں. ایک بیٹا تقریباً جو ہے نا وہ 8-9 سال کا ہے، اس سے چھوٹا ایک اور ہے وہ تقریباً 7 سال کا ہے، اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی ہے وہ تقریباً 2-3 سال کی. معذرت آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا ڈر گیا تھا. میں نے کسی سے نہیں پوچھا، دور ہی نہیں کسی سے پوچھنے کا، مار کھا نہیں ہے کسی سے پوچھ کے. میں نے اپنے آپ سے پوچھا میں سلیمان ہے تو کتنے لمبے لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بات کا جواب تو دے. کیا اس باپ کا دل ماننا ہوگا اپنی 3 سال کی بیٹی چھوڑ کے جانے کو؟ کہ اس کا دل ماننا ہوگا اپنا 11 سال کا بیٹا چھوڑ کے جانے کو؟ لیکن حضرت جی سچ بتانا کی نا علاقے کا، سچ بتانا بھائی انجرا والوں، ہمیں پوچھنا کس نے ہے؟
یہ बहाने आपके और मेरे इधर के हैं हजरत जी। मेरे बच्चे छोटे ने, मेरी फसल पकी है मेरा, इसलिए तो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह आरफ खड़ी शरीफ फरमाते हैं बंदे आज छड़ दे बाने लाने, जे तू नहीं बाज आना तो फिर एक गल का जवाब दे, इजराइल अलैहिस्सलाम ने केड़ा बहाना सोचे है, उन्होंने की कहना ही अगों। बच्चे छोटे ने, इत्थे तो कई छोटियां बच्चियां वाले उत्थे आए ने, मेरियां धीआं जवान ने, इत्थे कई जवान धीआं वाले उत्थे आए पे ने, फिर जे मेरी फसल पकी है उत्थे कई फसलां पक्कियां ले आके लेटे, केड़ा बहाना लाने। फिर मियाँ साहब खुद ही शफकत फरमाते हुए सुखन देते हैं उम्मत को, फरमाते हैं उज़र बहाना चलता नहीं, उज़र बहाना कोई तेरा बहाना नहीं सुनना। मेरा फलाना MN यार है, मेरा फलाना MP यार है, मैं ऐ मैं हूँ, तेरा कोई बहाना नहीं सुनना है। उज़र बहाना चलता नहीं, जो आखे सो करिए। उज़र बहाना चलता नहीं, जो आखे सो करिए। डीगर नूं जे टैना होवे कानू कुल कुल मरिए। वेंजर वाले कोट के बोले तो ये कहता है जी मैं नहीं टहना, फिर वो भी गल कर लेने कि भाई दस तू क्यों नहीं टहना है? मानते हो कि टहना है? लगता कोई दिलों नहीं मने, मानते हो टहना है तो फिर तैयारी क्यों नहीं करते है? फिर तैयारी क्यों नहीं करते है? और याद रखो हज़रत जी जिन्हें भुलेखे असी पै गए दियाँ भुलेखे ही जे, असल नहीं जे कोई। हज़रत सैयदुना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का दौरे मुबारक था, जिन कामों में हम उलझ गए हैं आज। वो ज़मीन का एक टुकड़ा था, एक तो मालिक था, दूसरा लालच में आ गया। उसने गांव में उठ के ना दावा कर दिया, उसने कहा ये ज़मीन तो मेरी है, इसके दादे ने मेरे दादे से छीनी थी। और आपको पता दलीलें झूठे के पास भी बड़ी होती हैं। वो जो गांव के बड़े थे ना, उन्होंने दोनों को बिठाया किसी बैठक में, उनका फैसला करना चाहा, लेकिन झूठा बात ही कोई ना माने। नहीं तुम तो सैड ही लैंड दे दो, ये है वो है इंज है उंज है। आखिर बात यहाँ ख़त्म हुई, इससे पहले कि आपस में लाड़ी ना पड़े, कोई जान ही ना ज़ाया हो, कोई इस तरह का मामला ना बने। बात यहाँ ख़त्म हुई कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमें मौजूद हैं, उनसे फैसला करवाते हैं। उनसे पूछा भाई फैसला मानोगे ना उनका? जी फैसला मानेंगे, चलें। चले गए, जाके अर्ज़ की अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता मेरा है। अब ये उठ के कहता मेरा है, हमने फैसला किया लेकिन हमसे नहीं हुआ, आप फैसला फरमा दें। आपको पता है ना पिंड च कोई एक अद्धा बंदा इनका जरूर होंगे, एवं जो गल आई मुँह चुका तरनी, वहाँ भी एक ऐसा ही था। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस तरह करें, तनहा तनहा इन दोनों की बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नहीं इस बात की ज़रूरत कि मैं इनको अकेला अकेला करके पूछूं, और मुझे तो मेरे अल्लाह ने इतनी ताकत भी दी है, मैं ज़मीन से ही पूछ लूँगा बता तू किसकी है? मैं अल्लाह का नबी हूँ, हाँ मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। सबको लेके हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए, ज़मीन की निशानदेही की गई। अब खड़े हो गए, ज़मीन को मुखातिब किया, आपने फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुझे हुक्म देते हैं, हकीकत हाल बता। ये ज़ैद कहता है तू मेरी मिल्कियत है, ये बकर कहता है तू मेरी मलकियत है, अब तू ही बता तू इन दोनों में से किसकी है? लिखा है ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बरगाह में सलाम अर्ज़ किया, और सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं इसकी हूँ। इनको कहें तैयारी करें, ये दोनों ही मेरे हैं। असी हज़रत जी सारी ज़िंदगी यही खेड़ते रहने हैं, मेरी ये मेरी ये, और तुझे किसने कह दिया तेरी है? तू माँ के पेट से लेके आया था, हैं? तेरी नहीं है मियाँ। और मुझे हज़रत जी सबसे पहले पता कहाँ से समझ आई कि मेरी नहीं है मेरी वैसे। अच्छा मैं एक और बात बात की लड़ाई ना पई होए पिंड, ये मौलवी होरी तो साड़ियाँ ज़मीनें खो के लै गए साढ़े को, कागज़ां च तुहाडी है, कागज़ां विच तुहाडी है लेकिन है साडी कोई नहीं जी है। बात को समझ रहे हैं ना? कागज़ां विच साडी है लेकिन है साडी कोई नहीं है। मैंने सबसे पहले अपने घर से ये बात सीखी है। कैसे? जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मेरा जो घर था ना उसके बाहर तख्ती लगी हुई थी मेरे दादा अबू के नाम की, चौधरी इल्म दीन, ठीक है जी। दादा अबू फोत हो गए, ठीक है जी, वो तख्ती उतर गई है, फिर तख्ती लग गई मेरे अबू जी के नाम की, हाजी मोहम्मद बुड्ढा। पिछले साल अबू जी भी फोत हो गए, उनकी भी उतर गई, आजकल मेरी लगी है, जैसे मेरी सदा लगी रहनी नहीं, जगह उत्थे ही रहनी है, नाम बदलने नहीं, नाम बदलने।
جگہ اتنے ہی رہنی ہے آج کل. اور میں نے ایک صوفی کا شعر پڑھا, پھر مجھے بات کھل کے سمجھ آ گئی کہ بات ہے کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. پھر منوں گال سمجھ آ گئی کہ او میاں سلیمان ائی تے مالک مالک کھیڑ دے رہے ہیں, بعد پتہ لگا سی مالی ہیں. بھائی مالی تھے نا, پہلے میرے دادا ابو مالی تھے, ان کی پلیٹ لگی ہوئی تھی. پھر دادا ابو ریٹائر ہو گئے, پھر ابو جی کی لگ گئی, پھر ابو جی بھی ریٹائر ہو گئے. آج کل میں مالی لگا ہوں, ہے مالی حضرت. تو جی میں مالک سمجھاں گا بے وقوف ہمارے جاؤں گا حضرت. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. خالی آئے ہیں میاں جی, خالی جانا ہے. تو نہ کو ماں دے ٹڈو لے کے آئے, نہ کو کورے جان لے کے جانا ہے. بس اتنا ہے, آئے ننگے تھے حضرت جی, لیکن ستار العیوب مالک ہے حضرت, ننگا لے کے نہیں جائے گا. باقی میں اکثر پھر بچوں سے نا پوچھا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار جو میرا سیالکوٹ میں پڑا ہے نا اس کی تو بات ہی چھوڑ دو. یہ اس وقت جو میرے پاس ہے بھائی, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, وہ تو اللہ کو پتا کیا ہونا کیا نہیں ہونا. جو سیالکوٹ میں پڑا ہے اس کی تو بات ہی نہیں میں کرتا. اگر موت آ جائے یہاں ہی کوئی سلسلہ اس طرح کا بن جائے تو یہ کڑی پھر میری ہے نہیں, انگوٹھی نہیں, پگ جڑا سویٹر پایا ہے, جڑے کپڑے پائے نے, جڑی چادر مونڈے تے رکھی ہے, میرا کی ہے؟ میرا ککھ بھی نہیں ہے. مینوں وہم ہی پی گیا کہ میرا ہے میرا ہے میرا, تیرا ککھ نہیں بندیا. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. ہاں اس لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے دودھ پانڈا پرنا ہے. اور کر لے بھائی ٹائم ہے یہ شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. اج وقت ہے حضرت جی, انہاں پلاں پلیکھیاں چ نہ پوے, تیاری کرو حضرت جی. ویک فریدا مٹی پھلی, پھر وارث شاہ تو نہیں نا پیچھے رہے, پھر وارث شاہ بھی بولے. آپ فرماتے ہیں اج نچ دے نے سسیے مور باغی, نالے وجن رباب تنبور اڑیے, این خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ایک دن تنا بڑی. پھر میاں صاحب بھی بولے حضرت, آپ نے بھی کمال ہی لکھا. آپ فرماتے ہیں اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں. اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. ہاں یار تیاری کرو حضرت جی, تیاری کرو حضرت جی. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے حضرت جی. اپنے اللہ کو راضی کرو حضرت, اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کرو. کوئی ایک بندہ بھی نماز نہ چھڑو حضرت. وہ چلے وہ اقبال نے کہا تھا نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. وہ چلے وہ کدی نماز پڑھ کے تو دیکھو ہے. یہ لکھا ہے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو ایک دور پہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی تھی, ہم کلام تھے اللہ سے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. تو دل مبارک میں خیال آیا, کیا مجھ سے پہلے بھی یہ نعمت کسی کو نہیں ملی, میرے بعد بھی یہ نعمت کسی کو نہیں ملے گی. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب آیا, میرے کلیم جب آپ کو یہ طور پہ آ کے مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں نا, تو آپ کے اور میرے درمیان 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں. یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں, یہ ایک ہمارا پردہ ہے, یہ ایک ہمارا پردہ ہے. وہ جو اللہ کا ایک پردہ ہے وہ پتہ نہیں کس طرح ہے, یہ ایک ہمارا پردہ ہے. تو کیا ہوا, آپ مجھے نظر نہیں آ رہے, میں آپ کو نظر نہیں آ رہا, تو 10,000 نورانی پردے. فرمایا کلیم جب آپ ہم کلام ہوتے ہیں نا تو 10,000 نورانی پردے ہوتے ہیں, لیکن وہ میرے محبوب جن کے نور سے اور جن کے لیے میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے, جب وہ جلوہ گر ہوں گے تو میں ان کو معراج کرواؤں گا, ان کو عرشوں پہ بلا کے میں 5 نمازوں کا تحفہ دوں گا. اور جب کہ ان کا امتی دوران نماز سر سجدے میں رکھے گا تو اس کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. پڑھ کے تو دیکھو, ہم تو نماز کا مزہ ہی نہیں لیتے حضرت, سر رکھتے بعد میں اٹھا پہلے لیتے ہیں حضرت.
کبھی سجدے کو سمجھ تو صحیح نہیں ہے، سجدہ کہتے کس کو ہیں؟ جنہوں نے سجدے کو سمجھا حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا سیدہ کائنات، آپ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی، نکلنے کو منہ سے ایم ہی 1000 نکل گیا۔ 1000 عام بات ہے، میں کہتا ہوں ہماری سستی کا تو یہ عالم ہے، ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی۔ جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی کوئی ایسا امام ڈھونڈتے ہیں جا کے جو جس کے پہلے لفظ کی سمجھ آئے اور بس آخری کی سمجھ آئے ہیں۔ جو ذرا ترتیل سے پڑھنے والا اس کے پیچھے تو ویسے رش بڑا کم ہوتا ہے، لیکن کیا لکھا ہے کہ 1000 نوافل سیدہ ہر رات پڑھا کرتی تھی، جن کو پتا تھا سجدہ ہوتا کیا ہے حضرت ہے۔ وہ لکھا ہے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی نا تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، وہ یا اللہ تیری رات ہی مک گئی ہے یار، 1000 نوافل، وہ یا اللہ تیری رات مک بھی گئی، وہ میرے مالک کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ 1000 نوافل حضرت، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی حضرت ہے۔ جن کو سجدوں کی سمجھ آ گئی، سمجھو سجدہ ہوتا کیا ہے۔ کبھی محبت والا سجدہ کر کے تو دیکھو حضرت جی، لیکن دکھ کی بات ہے حضرت جی، وہ کیا کہتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو ہے اور نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیان جگاوے ہے۔ لیکن حضرت جی اب کسی کو شوق ہی نہیں رہا صبح اٹھنے کا حضرت جی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، ہاں ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے، نہیں حضرت جی محنت کرو میاں جی، جانا جی ہے، جانا جی ہے، اور تمہارا پتہ ہمارا کام صرف نیت کرنا ہے، باقی پھر اس کی مرضی ہے۔ یہ آخری بات کہہ کے میں گفتگو ختم کروں گا۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، محدث ہیں بہت بڑے ہی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ایک نوکرانی خریدی تاکہ چلو ذرا کام میں آسانی ہو جائے گی اور دین کا کام کر لوں گا۔ آپ فرماتے اس کو گھر لے آیا، آپ فرماتے میں نے اس کو سارے گھر کے کمرے دکھائے، میں نے کہا جو تیرا دل کرتا ہے تو رکھ لے۔ آپ فرماتے گھر کا ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا تھا، ہوتا ہے نا گھر میں کمرہ جس کا ذرا گھر بڑا ہو تو آپ فرماتے وہ کہتی ہے میں نے یہ رکھنا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، وہ اتنے سونے سجے سورے سامان سے بھرے کمرے ہیں، تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کمرہ رکھنا ہے جس میں گھر کا ٹوٹا سامان پڑا ہوا ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا اتنے سونے کمرے چھوڑ کے یہ تو کون سا کمرہ لے لیے؟ تو فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں، اور کمرے تو یار کے نام سے سونے ہوتے ہیں۔ آئے میں جہاں رہوں گی میں اپنے یار کو یاد کروں گی، کمرہ سونا ہی ہو جائے گا۔ اب فرماتے میں حیران ضرور ہوا کہ ایک نوکرانی ہو کے اتنی گہری بات۔ اب فرماتے پھر میں نے دل میں خیال کیا نہیں اس نے کسی عالم یا کسی صوفی سے بات سنی ہوگی۔ کہتے بارے اس کے بعد کام سے کام، کہتے ایک رات نا مجھے کوئی حاجت ہوئی۔ اب فرماتے میں اٹھا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کہتے جب اس کے کمرے کے پاس سے گزرا نا تو اندر سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ کہتے میرے دل میں خیال ہے شاید اس کو کہیں درد نہ ہو جس کی وجہ سے رو رہی ہے۔ اب فرماتے تھی بھی عورت ذات، کہتے میں نے تھوڑا سا کمرہ کا دروازہ کھول کے دیکھا کہ رو کیوں رہی ہے۔ اب فرماتے کمرہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں وہ درد سے نہیں رو رہی، وہ مصلے پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی رو رہی ہے۔ اور قرآن کریم تو دن کو بھی پڑھیں تو کیا لطف دیتا ہے، تو پھر جڑا سرگی پڑھے ہائے 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 پھر تو مزہ ہی وکھرا ہے۔ لیکن پڑھے کون حضرت جی؟ ہمارا بیڑا غرق تو فیس بک نے کر دیا، ہمارا بیڑا غرق تو یوٹیوب نے کر دیا۔ پتہ نہیں اب یہ علاقے کیبل سے محفوظ ہیں، یہ نوست وہاں بھی یہاں بھی پہنچ گئی ہے اللہ کیبل، چلو الحمدللہ۔ ہم تو حضرت ہم کہاں وہ باتیں ہیں حضرت جی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں میں باہر رو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک نوکرانی ہو کے جاگتی پئی ہے، تو ایڈا بڑا عالم ہو کے ستا ہے۔ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی ہے قرآن شریف پڑھتے ہوئے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान। आए हाय, फरमाते वो अदर हो रही थी, फरमाते वो कुरान पढ़ती रही, वो रोती रही। और फरमाते जब सुबह का वक्त आया ना और उसने वो ख़त्म किया और उसने अल्लाह की बारगाह में मुनाजात के लिए हाथ बुलंद किए तो वो दुआ क्या करती है, या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। अब फरमाते मेरा मौलवी जाग पे मोट खड़ा हुआ। मैंने कहा ठीक है, तुझ पे अल्लाह की बड़ी मेहर है, लेकिन इस तरह ना कह। हाँ, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई तुझसे मोहब्बत करने की, वो बेनियाज़ ज़ात है। अल्लाह कुरान करीम में ये मज़मून मौजूद है, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। हाँ, बल्कि इस तरह क्या, या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुझसे है। आप फरमाते हैं वो मुझे आगे से कहती है, मोहम्मद हुसैन ठीक है, आप पे अल्लाह का बड़ा फजल व करम है, आप बहुत बड़े आलिम हैं, मुहद्दिस हैं, फ़कीह हैं, लेकिन मैं अब भी यही कहूँगी, या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। आप फरमाते फिर मैंने उससे कहा फिर मैं भी इस तरह नहीं मानूंगा, दे दलील कि उसको तुझसे मोहब्बत है। आप फरमाते हैं वो आगे से मुझे कहती है, मोहम्मद हुसैन कोई इससे बड़ी भी कोई दलील हो सकती है कि उसको मुझसे मोहब्बत है? वो मोहब्बत है तो जगा रखा है ना, वो मोहब्बत है तो जगा रखा है ना, तुझसे नहीं है, तुझे सुला दिया उसने। वो चलिया तू कदी आरजू ते कर जागन दी मियाँ, तू कदी खाश ते कर, फिर जगाना ना जगाना उहदे रंग ने मियाँ, तू कदी आरजू ही नहीं की जागन। इसी पे मैं बात ख़त्म करूँगा। वो बात जहाँ शुरू की थी वो वहाँ ही रह गई है। इसीलिए तो मेरे सैयदी फरमाया करते थे, अब पता नहीं पंजाबी आप कितनी समझते हैं, वो कहा करते थे, अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू। हाँ भाई, तू लाल खरीदना आया था, अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। ये आपने जो डाला ना हार, तो बुजुर्ग कहते हैं तू लाल खरीदना आया है लेकिन तू कोले अपने गले में कोलियां दा हार पा बैठा है। हाँ भाई, कहाँ है लाल हमारे पास? नमाज लाल है लाल कोल, दरूद लाल है को लाल पास, तिलावत कुरान करीम लाल है को लाल पास, कोले कोले झूठ कोला, गीबत कोला, बदनिगाही कोला, गफलत कोला, सुस्ती कोला, बेअदबी कोला, कोले कोले इकट्ठे कर लें। अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो। और तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियाँ हदायतुल्ला उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो है। और चलियो कल की मुंह विखाना जे जाके उत्थे हैं, कल की जवाब देना जे जाके उत्थे हैं। हाँ, और हज़रत जी वो मामले तो दूर रह गए, वो मामले ते और को हज़रत जी इत्थे दा साथी नहीं है। हाँ, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा नहीं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बनया, डर दे हाथ नहीं लांदे। मेरा सबसे छोटा बेटा इब्राहिम, अब तो खैर माशाल्लाह बड़ा हो गया, 2.5 साल का हो गया, वो उसको को नहाने से बड़ी एलर्जी है, उसको नहाने से बड़ी एलर्जी है, उसको नहलाना बड़ा औखा काम है। तो जब छोटा था ना ज़्यादा, तो बच्चा था बड़ा, तो माँ फिर नहीं रिस्क लेती थी अकेले नहला, वो मेरा इंतज़ार करती थी कि आएंगे तो चलो फाड़ के दोएं जी नहाओ। अब तो ज़रा बड़ा हो गया, वो नहला लेती है। तो मैंने जब उसको नहलाना ना तो मेरे दिल में ख्याल आना, क्या वो इब्राहिम अज मैं तेन नहान दिया था, अज इन्नी बारी नहा ले। और मुझे याद है हज़रत जी मैंने उसको 37 बार नहलाया है, जहाँ तक मुझे याद है। इससे आगे पीछे थोड़ा हो सकता है क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन है यही है, या 36 होगा, 37 होगा, 35 होगा, 38 होगा, इससे आगे नहीं जाएगा हज़रत जी, मुझे याद है। लेकिन दिल में ख्याल भी आता था फिर, इब्राहिम मैं तेन 37 बारी नहा लिया, अज 25 हो गई, 26 हो गई, तेनों एक ही मौका मिलना, पता नहीं तू साढ़े ते डब्बा भी सुटना कि नहीं सुटना है, तेनों एक ही मौका मिलना मैनू नहाण दा, पता नहीं तू डब्बा भी सुटना है मेरे उत्ते कि नहीं सुटना, या तू ही ओ परे हो के खलो रहना है। जांदी वारी क्या डराउणा बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे हैं। वो तो मामले दूर के रह गए, मियाँ इत्थे दा साथी कोई नहीं रहा है। इसलिए हज़रत जी मेहनत करिए, अपने अल्लाह नू राज़ी करिए, अपने अल्लाह नू राज़ी करिए। सारे पुत्र नमाज पढ़ो, बड़ी दूरों दर्द लैके आया जे, बीमार भी हाँ, थकिया दा भी हाँ, सारी रात दा जागिया भी हाँ, एक दर्द लैके आया तुहाडे कोल। नमाज ना छड्डो हज़रत जी, अपने अकीदे दे पक्के रहो हज़रत। हाँ, अहले बैत दे भी नौकर ते सहाबा दे भी गुलाम है। हाँ पुत्र पक्के रहो है।
अज पुत्र अज बच्चे बड़े परेशान ने। मैं कहना पुत्र एक ही गल ते बस रह, असी सारिਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਮੰਨਣਾ जिवें हजूर गौसे आज़म ने मन्ने है। अज नवें नवें बाबे ते नवीं नवीं बाबियां ते नवीं नवीं गल्लां असी ਉਂਝ ही मनना जिवें गौसे आज़म ने मन्ने। गौसे आज़म हज़रत अबू बकर दे भी गुलाम, हज़रत मौला अली दे भी गुलाम है। बस आदि गल हज़रत जी, सानू ना पाई को नवीं तहकीक सुना के है। पुत्र अपने वड्डियां दे रस्ते ते रहियो, अपने वड्डियां दे रस्ते नूं ना छड्डियो। गौसे पाक दे रस्ते नूं, पीर मेहर अली शाह दे रस्ते है, अपने वड्डियां दे रस्ते नूं ना छड्डियो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।